Welcome, 10th CBSE Math, exercise 4.4, nature of roots. நம்ம third chapter பார்க்கும் பொழுது nature of linear equation அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம். அதாவது ரெண்டு பேர் ஆஃப் linear equation எடுத்து வச்சுட்டு அதோட கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2 இருந்தால் எப்படி இருக்கும், a1/a2 not equal to b1/b2 இருந்தால் எப்படி இருக்கும், a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2 இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைனோட நேச்சர் எப்படி அப்படின்றத நம்ம வந்து தேர்ட் சாப்டர்ல பார்த்துருப்போம். பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் seeing about the solution of linear equations பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேச்சர்ஸ் எப்படின்னு பார்த்துப்போம். பட் இங்க quadratic equation in the fourth chapter we studied about the formation of quadratic equation first, then we studied about various kinds to solve the solutions, like find the solution using factorization, using completing the square, using quadratic formula அப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்திருப்போம். and last exercise 4.4 நம்ம nature of roots பத்தி படிக்கிறோம். okay fine. so ஏன் லாஸ்டா வருது அப்படின்னா, only when you know about quadratic formula then we can speak about these kind of natures. so அதனால தான் quadratic formula படிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டாபிக்கை இன்ட்ரோ듀ce பண்றாங்க. okay, so before going into the nature of roots, first of all you have to know what is quadratic formula. of course learned in exercise 4.3 the quadratic formula is nothing but x is equal to minus b plus or minus root of b squared minus 4ac by 2a. okay fine. இப்போ இந்த பிராக்கெட்ல b squared minus 4ac இருக்கு இல்லையா, இந்த b squared minus 4ac, இந்த b squared minus 4ac வச்சுதான் அவங்க நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸை சொல்ல வராங்க. என்ன எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, there are three conditions. b squared minus 4ac is greater than 0. if b squared minus 4ac is greater than 0 then you will be getting two distinct real roots. அதாவது கண்டிப்பாக 2x கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸோட வேல்யூ 3, எக்ஸோட வேல்யூ 4, இல்ல எக்ஸோட வேல்யூ 3 இல்ல எக்ஸோட வேல்யூ -4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரூட்டும் டிஸ்டிங்க்ட் ரூட்டா கிடைக்கும். ஈவன் x is equal to 3, x is equal to -3 இப்படி கிடைச்சோம்னா அந்த டிஸ்டிங்க்ட் ரூட் தான். அதே மாதிரி b squared minus 4ac equal to 0 இப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா we will be getting two equal real roots. அது எப்படி equal real roots? x equal to 4, x equal to 4, x equal to 5, x equal to 5 அந்த மாதிரி கிடைக்கிற பேர் தான் two equal real roots. சரி, b squared minus 4ac less than 0 ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, you will not get real root itself. no real roots. no real roots என்ன அர்த்தம்னா you will be getting imaginary roots. imaginary நம்ம exercise 4.3 ல பார்க்கும்போது நம்ம சொன்னோம் imaginary numbers that we will speak about when we study about complex numbers. so real roots பத்தி மட்டும் தான் நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்கோம். so if b squared minus 4ac is less than 0 then we will not get any real roots. okay fine. so இப்போ நம்ம டைரக்டா exercise க்குள்ள போயிடலாம். 4.4 page number 91, question number 1. find the nature of the roots of the following quadratic equations. if the real roots exist find them அப்படிங்கறாங்க. அதாவது क्वेश्चन என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, find the nature of the roots. சோ அவங்க நம்ம nature of roots என்ன அப்படினு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. and also if real roots exist, real roots exist ஆகுதா, அது distinct real root னு சொல்லல, equal real root னு சொல்லல, real root அப்படினு எக்ஸிஸ்ட் ஆனாலே அது என்ன அப்படினு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க. சோ நமக்கு நேச்சர் என்ன தெரியும், b squared minus 4ac greater than 0 ஆ இருந்தா distinct கிடைக்கும், b squared minus 4ac equal to 0 இருந்தா equal real root கிடைக்கும், b squared minus 4ac less than 0 ஆ இருந்தா நமக்கு real root கிடைக்காது அப்ப நமக்கு நல்லா தெரியும். ஓகே, சோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலே we have to find the roots அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन சொல்றாங்க. சரி ஓகே, நம்ம क्वेश्चन போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் क्वेश्चन 2x squared minus 3x plus 5 is equal to 0. Is this a quadratic equation? Yes, of course this is a quadratic equation. Why? The power of variable is 2. okay fine. so எப்படி நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் abc என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். what are abc? a is nothing but the coefficient of x squared, b is nothing but the coefficient of x, and c is the general constant. so a தனியா b தனியா c தனியா இருக்கு. so I know b squared minus 4ac we have to check பண்ற பாருங்க. b squared minus 3 the whole squared minus 4ac இல்லையா. so a என்னது 2, c என்னது 5. okay, minus 3 square 9 ஆயிடும். 4 into 2 8, 8 into 5 40, 9 minus 40. 9 minus 40 ன்றது minus 31. minus 31 is a negative number. minus 31 is a negative number. of course நமக்கு தெரியும் ஒரு நம்பர் லைன்ல சென்டர் 0, ரைட் சைடு இருக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவ், லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ். ஓகே, சோ minus 31ன்றது எங்கிட்டு இருக்கும், லெஃப்ட் சைடு நெகட்டிவ் சைடுல இருக்கும். நெகட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம், less than 0. so what is the nature? b squared minus 4ac is less than 0. if b squared minus 4ac is less than 0, what we can write? there exists no real roots. There exists no real roots, which means there is no
solution. There is no solution. So we cannot proceed further. அதனால நம்ம இது கண்டுபிடிக்கல. So we will stop with that. Second subdivision பாருங்க. 3x squared minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. So they have given a quadratic equation. So I'm going to take a, b, c, a equal to 3, b is equal to minus 4 root 3, c is equal to 4. Okay, fine. Then b squared minus 4 is I have to check. So b squared another minus 4 root 3 the whole square, minus 4 into a another 3, c another 4. Okay. Minus 4 whole square panna 16, root 3 whole square panna 3, 16 into 3, 16 into 3 another 48. So 48 minus 4 into 3, 12, 12 into 4, 48, 48 minus 48. 48 minus 48 equal to 0. அப்ப ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருச்சு? b squared minus 4ac is equal to 0. Okay, b squared minus 4ac is equal to 0 என்னது? You will be getting two equal roots. But ஆனா இங்க என்ன கேக்குறாங்க? Real roots exist ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. So yes, there exists a real root. So real root exist ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We have to find the root. சார் என்ன சார் நீங்க exist real root மட்டும் போட்டிருக்கீங்க? Two equal real root தானே எழுதணும். நீங்க தாராளமா எழுதலாம். There exists two equal real roots. அப்படி கூட நீங்க எழுதலாம், தப்பு கிடையாது. Okay, see? Two equal real roots அப்படின்னு எழுதலாம். இல்ல there exists real roots எழுதலாம், no problem. Okay, fine. So நம்ம இப்போ roots கண்டுபிடிக்கலாம். So roots கண்டுபிடிக்கிறது I am using quadratic formula. So x equal to minus b plus or minus root of b squared minus 4ac by 2a. இப்போ ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். சார் நேத்து exercise 4.3 ல வந்து word problem பார்க்கும்போது நீங்க வந்து quadratic formula யூஸ் பண்ணாம factorization method தான் யூஸ் பண்ணீங்க. இங்கே நீங்க quadratic formula யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா see one work is getting reduced. What work? Finding b squared minus 4ac. b squared minus 4ac கண்டுபிடிக்கிற வேலை எனக்கு மிச்சம். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டேன். So that I am using quadratic formula. See, I am making simpler. That's it. So is equal to minus b. Already b minus 4 root 3. So minus minus plus minus 4 root 3 plus or minus 0. இப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன். b squared minus 4 is equal to 0 divided by 2 into 3. 2 into 3 என்னது 6. அப்போ 4 root 3 divided by 6. 2 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணா 2 3. So 2 root 3 by 3 ன்னு வந்துருச்சு. ஓகே. என்ன ரூட்? 2 ஈக்குவல் ரூட். அப்ப ரெண்டு ரூட் என்ன இருக்கும்? x equal to 2 root 3, 3, 2 root 3, 3 ரெண்டுமே ஒரே ஆன்சரா இருக்கும். ஓகே. தேர்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்க. 2x squared minus 6x plus 3 is equal to 0. So as usual, I am taking a, b, c, a equal to 2, b is equal to minus 6 and c is equal to 3. b squared minus 4 is check பண்றேன். செக் பண்ணா என்ன கிடைக்குது? 36 minus 24, 12. 12 is a positive number, right? 12 is a positive number. So right side இருக்கு. So it is greater than 0. Greater than 0 na there exists distinct real root. So now inge generally there exists real roots because that's what they are asking. So now quadratic formula x is equal to minus b plus or minus root of b squared minus 4ac by 2a. b squared minus 4ac நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். என்னது? 12. So 12 நான் டைரக்டா அப்ளை பண்றேன். So x equal to 6 plus or minus square root of 12 divided by 2 into 2. Okay. root 12 எப்படிங்க எழுதலாம்? root 12 4 into 3 ன்னு எழுதலாம். root 4 வெளிய எடுத்தா 2. root 3 அப்படியே தான் இருக்கும். So 2 root 3 divided by 4. இதையும் நான் 2 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணேன்னா தனித்தனியா 2 ஆல் எடுக்கணும். 6 by 4 plus or minus 2 root 3 divided by 4 ன்னு வரும். So 6 by 4 கேன்சல் பண்ணா 3 2 ன்னு வரும். இங்க கேன்சல் பண்ணா 1 2 ன்னு வரும். டினாமினேட்டர் 2 காமன், therefore 2. So 3 plus root 3 by 2 plus or minus root 3 by 2. ரெண்டு டிஃபரண்ட் இல்லையா? சோ அதனால தனித்தனியா எழுதிக்கேன். x equal to 3 plus root 3 divided by 2 minus root 3 divided by 2. ரெண்டு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு. ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு? டிஸ்டிங்க்ட்டா இருக்கு அப்ப நான் சொல்லிட்டேன். மைனஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்தாது டிஸ்டிங்க்ட் தான். சரிங்களா? Okay, let's go to second question itself. So find the values of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சில நேரத்துல இந்த தப்பு பண்ணிடுறாங்க. என்ன அப்படின்னா இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துறாங்களே, ஐயோ என்ன பண்றது தெரியலையே. ஆக்சுவலா கொஸ்டின்லயே வந்து ஒரு க்ளூ கொடுத்து விட்டுருவான். என்னன்னு பாருங்களேன், இதுலயே find the value of k ன்னு கேட்டிருக்கான். என்ன பண்ணணும்? k கண்டுபிடிக்கணும். எதுக்கு? for the following quadratic equation. சரி, ஆமா. அப்ப கொடுத்திருக்க quadratic equation k கண்டுபிடிக்க போறேன். அவ்வளவுதான் என்னோட வேலை. அது மட்டும் இல்லாம என்ன கொடுத்திருக்கான்? so that they have two equal roots ன்னு கொடுத்தான். so equal roots அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் உள்ள கொடுத்திருக்கான். so equal roots அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? கண்டிஷன் b squared minus 4ac equal to 0 ஆக இருந்தால் மட்டும்தான் equal roots ஆக இருக்கும். இத ஒண்ணு நம்ம மைண்ட்ல வச்சுட்டு நம்ம சம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். பாருங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றேன் அப்படின்ட்டு. a is equal to 2, b is equal to k, c is equal to 3 ன்னு கொடுத்திருக்கிற quadratic equation நான் முதல்ல எடுத்துக்கிறேன். b squared minus 4ac is equal to 0 ன்னு எடுக்கிறேன். ஏன்? because they have given that it has two equal real roots. So b squared minus 4ac எடுக்கும் பாருங்க. k squared minus 4 into 2 into 3 equal to 0. So k squared minus 24 equal to 0. k squared equal to 24. Taking square root. Taking square root எடுக்கும் பொழுது k எனக்கு கிடைக்கும் equal to plus or minus 2 root 6. எப்படி எழுதிருக்கேன்? 24 எப்படி எழுதலாம்? 6 into 4 ன்னு எழுதலாம். இப்போ 4 வெளிய எடுத்தீங்கன்னா 2 ன்னு வந்துரும். So 2 root 6. So plus or minus 2 root 6. ரூட்ல இருந்து எடுக்கும்போது quadratic அப்படினால வெளிய எடுக்கும்போது plus or minus எழுதுறேன். So அப்ப k equal to 2 root 6. நம்ம k equal to 2 root 6. ஏன் k equal to 2 root 6 2 root 6 ன்னு எழுதுறேன்? ஏன்னா 2 equal roots ன்னு சொல்லிருக்கேன் இல்லையா? அதனால ஒண்ணு இருந்தா ரெண்டுமே plus 2 root 6 ஆ இருக்கணும். இல்லையா ரெண்டுமே minus 2 root 6 ஆ இருக்கணும்.
அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப்டிவிஷன் kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கா? இல்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ராட்டிக் மாத்துங்க. kx உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. kx squared minus 2kx plus 6 is equal to 0. இப்போ எனக்கு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் இருக்கு. a equal to k, b equal to minus 2k, c is equal to 6 கிடைச்சிருச்சு. b squared minus 4ac equal to 0 அப்ளை பண்றேன். why? Because they have given 2 equal to 2. Okay. Minus 2k the whole squared minus 4 into k into 6 is equal to 0. 4k squared minus 24k equal to 0. So இதுல இருந்து 4 ஆல divide by 4 பண்ண அப்படின்னா k squared minus 6k equal to 0 ன்னு வரும். k காமன் எடுத்தா k minus 6 equal to 0. இப்போ k equal to 0 or k is equal to 6. இப்போ k equal to 0 நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. 6 is equal to 0 ன்னு கிடைச்சிரும். So it's a wrong. So that k should be equal to 6. Then only you'll be getting a quadratic equation form. Therefore answer is k is equal to 6. அவ்வளவுதான். So hence I found the values of k. The k is 6. Okay. Third question பாருங்க. Third, fourth, fifth. இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் ப்ராப்ளம் தான். சோ நம்ம பண்ணிக்கலாம். Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice as its breadth and the area is 800 meters squared? If so, find its length and breadth. ஒண்ணு இல்ல, ஒரு மேங்கோ க்ரூவ்னு இருக்கு, ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கு. பிரெத்தும் லென்த் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா லென்த் இஸ் ட்வைஸ் as its breadth. ஸோ அதனால பிரெத்தும் தெரியாது லென்த்தும் தெரியாது. அதனால பிரெத் எக்ஸ்னு எடுத்துட்டேன், லென்த் 2x எடுத்துட்டேன். Since they have told that it is twice as its breadth. Okay, fine. So breadth length எடுத்தாச்சு. Also they have given what area of a rectangle is nothing but 800 meters square. So first area of rectangle formula என்ன? Length into breadth. நான் இங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றேன். 2x into x 2x square. Okay. இது கையில ஒண்ணு இருக்கு. வேணா ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம என்ன சொல்றான்? ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 800 மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு சொல்றான். சோ இப்போ ரெண்டே ஈக்குவேட் பண்றேன். சோ 2x ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு 800. 2 அங்கிட்டு போயிடுச்சுனா x ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு 400. இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறேன். டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைடு. டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைடு தான் x ஸ்கொயர்ட் x ஆயிடும். 400க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 20 கிடைக்கும். ஏன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 20 இருந்தா இது குவாட்ராட்டிக்னால பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 20. ஓகே. அப்ப x = 20 ன்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும், மைனஸ் 20 ன்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். எது எடுக்கணும்? மெஷர்மென்ட் cannot be negative இல்லையா? therefore x is equal to 20 அப்படினா கரெக்ட் ஆன்சர். சோ breadth என்னது? x. சோ x is equal to 20 அதான் breadth. length என்ன சொல்லிருந்தோம்? 2x. அப்ப 2 into 20. 2 into 20 என்னது? 40. So length is 40. Hence we got the answers length and breadth. Okay, fine. So now let us go to fourth question. Is the following situation is possible? அதாவது ஒரு following situation possible-ஆ அப்படினு செக் பண்ண சொல்றான். எப்படி? If so, determine the present ages. அப்படி பாசிபிள் இருந்தா அந்த present ages என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம சிச்சுவேஷன் முதல்ல படிச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் பேசுவோம். The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. அதாவது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. ரெண்டு ஃப்ரெண்டோட ஏஜ் ஆட் பண்ணனும்னா 20 வரும்ன்றான். அதனால நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட் x ன்னு எடுத்துட்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் 20 - x ன்னு எடுத்து ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. x + 20 - x = 20 ன்னு கிடைக்கும். x + 20 - x = 20 ன்னு கிடைக்கும் இல்லையா? சோ அதனால ஒருத்தனுக்கு x இன்னொருத்தன் 20 - x ன்னு எடுத்துட்டேன். சரி ரைட். 4 years agoனா பேக்வர்ட்ஸ். சோ ஃப்ரெண்ட் 1 x - 4 ஆயிடும்ல. ஃப்ரெண்ட் 2 வந்து 16 - x எப்படி 20 - x - 4 20 - 4 16 16 - x ஆயிடும். சரி ரைட் ஓகே. இவங்க ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 48 அப்படினாங்க. சோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்றேன். சோ 16x - x² - 64 + 4x ன்னு வரும். சோ அத நான் எப்படி அரேஞ்ச்மென்ட் பண்றேன்னா -x² + 20x 16 + 4 20 ன்னு கிடைச்சிரும். -64 - 48 = 0. எனக்கு x² பாசிட்டிவ் வந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. அதனால மல்டிப்ளையிங் வித் மைனஸ் ஆன் போத் சைடு. சோ x² - 20x + 1 12 = 0 ன்னு கிடைச்சிரும். ஓகே. இப்போ a இருக்கு, b இருக்கு, c இருக்கு. நீங்க ஏதாச்சும் ஒன்று பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். குவாட்ராட்டிக்கோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட்ல நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆன்சர் ஃபேக்டரைசேஷன்லயோ இதுல பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே நான் b² - 4ac அப்ளை பண்றேன். ஏன்னா எனக்கு எப்படி ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ அதனால b² - 4ac பெர்ஃபார்ம் பண்ணனா எனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா 400 - 448 நெகட்டிவ்ல கிடைக்குது. நெகட்டிவ்ல கிடைச்சுனா b² - 4ac is less than 0. b² - 4ac is less than 0 னா என்னது? There exists no real roots. If there is no real roots, then we cannot perform the sum. Therefore, what is the answer? There is no solution. So it is not possible. இல்லைங்களா? The following situation is not possible அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சமம் முடிச்சிடலாம். Then fifth question. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. Third question மாதிரியே fifth question ஒரு rectangular park ஒன்னு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றான். பெரிமீட்டர் வந்து 80 மீட்டர் and ஏரியா வந்து 400 மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்றான். சரி ஓகே. பெரிமீட்டர் நமக்கு என்ன தெரியும்? 2 × l + b. அதான் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள். So 2 × l + b = 80. 2 × l + b = 80 அப்படின்னா l + b மட்டும் நான் தனியா எடுக்கிறேன்னா இந்த 2 அங்கிட்டு போயிடும். அப்ப l + b = 80/2. 80/2 என்னது? 40. அப்ப l + b = 40.
ரெண்டே ஆட் பண்ணா 14 கிடைக்கும். அதனால நான் L X எடுத்துக்கிறேன், B 40 minus X எடுத்துக்கிறேன். ஏன் X plus 40 minus X என்ன ஆயிடும்? X is cancel ஆகி 14 எடுத்துரும். ஸோ அதனால L is X, B is 40 minus X. X 40 minus X அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ரைட், ஓகே. Now இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றான். X into 40 minus X is equal to 400. ஓகே. X into 40, 40x. X into minus X squared is equal to 400. So 40x minus X squared minus 400 is equal to 0. அதோட ப்ராப்பர் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதுனேன் அப்படின்னா X squared minus 40x plus 400 equal to 0. அதாவது மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா X squared எனக்கு பாசிட்டிவ் வரதுனால. சரி, ஓகே. இப்படி நான் பண்ணிட்டேன். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணா? I have to find the solution. B squared minus 4ac கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஆன்சர் பாருங்க. ஆனா B squared minus 4ac கண்டுபிடிக்க முன்னாடி எனக்கு X squared இங்க 1 இருக்கு. 400 எனக்கு ஃபெமிலியரான நம்பரா இருக்கு. சரி, நம்ம போட்டு பார்ப்போமே, ஃபேக்டரேஷன் போட்டு பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டு பார்த்தேன். ஸோ 400 நான் ஃபேக்டரேஷன் பண்ணினா 20 minus 20 minus 20 பண்ணா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணா 400 வரும். ஆட் பண்ண அப்படின்னா -14 வரும். ஆஹா, எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ x minus 20 x minus 20 equal to 0. அப்ப x equal to 20 x equal to 20. ஸோ ரெண்டுக்குமே ஒரே ஆன்சர் கிடைக்குது, x equal to 20 அப்படின்னு. அப்ப லென்த் என்னவா இருக்கும்? 20 இருக்கும். பிரெத் என்னவா இருக்கும்? 20 இருக்கும். எப்படி? length is x, so 20. breadth is என்னது? 40 minus x. அப்ப 40 minus 20 20. so I found the values of length and breadth. சரிங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ 4.4 சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சாச்சு. so next we will go to 5th chapter நம்ம பார்ப்போம். so successfully we completed 4 chapters in our channel. so next we will start with the arithmetic progressions very soon. ஸோ நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த சம்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். லாஸ்ட் 3 சம் வந்து இட்ஸ் லைக் அ சிச்சுவேஷன் ப்ராப்ளம். தேர் பி கிவிங் த சிச்சுவேஷன், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல்.